Good afternoon. Okay. First property remaining 4 problems plus and theory portion would discuss. So the next question. Mr. X owns a residential house in Mumbai. The house is having 2 identical units. First units of the house is self-occupied by Mr. X and another unit is rented for rupees 8,000 per month. The rented unit was vacant for 2 months during the year. Particulars of the house for the previous year as follows. The entire house in another and the identical units. That means 50% self-occupied 50% let out. Then let out vacancy actual rent compute importance. So standard rent, municipal value, fair rent, municipal tax paid by X 15% of municipal valuation, then light and water charges, interest on borrowed capital, lease money, insurance charges, repairs. Okay, compute the income from the house property of Mr. X for the assessment year 23-24. Okay, so now computation of income. Computation of income from house property for the assessment year 23-24. Assessment year 23-24 like house property income. So under type of so 2 identical first floor, second floor item. First unit, second unit. So that means 2 identical units. That means total 100% 50%. 1 by 2 now self-occupied. Then 1 by 2 and let out property. Particulars. Amount in rupees. Amount in rupees. Okay. First, self-occupied portion. Okay, first, self-occupied unit. Self-occupied unit. 1 by 2. 1 by 2 portion. 1 by 2 portion. Self-occupied anagila. Okay, this compare self-occupied annual value annual value like NAV nil. Then so less deduction under section 24 clause A undo. 30% of nil, that means 30% of 0. Then B, interest on capital. Interest on capital. Okay, municipal tax paid work. Yeah. Then interest on capital. Interest on capital, insurance charges, interest on borrowed capital 1,500 per month. So interest pay house property. So 1,500 per month. So 1,500 divided by 2. 1,500 divided by 2 into 12. That means 750 into 12 the interest on capital. That means 9,000. So loss. Income from self-occupied property. Bracket actually loss only income 9,000. Then let out property. Again 1 by 2. 50% 1 by 2 portion. So total portion in the let out property to another. So let out property expected rent actual rent compare the higher will be taken as gross annual value. So
മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റ് എത്രയൊക്കെ വരും? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റും എത്രയൊക്കെ വരും? 1,62,000 വരുമോ? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 1,90,000 വരുമോ? എന്താണ് ഇത്? എൻറ്റയർ പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ്. ഇതിന്റെ പകുതി 1,90,000 പകുതി എത്ര വരും? 95,000. ബിക്കോസ് ഇത് ഇൻറ്റു 1/2 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 95,000. ദെൻ ഫെയർ റെന്റ് 1,85,000 അതിന്റെ പകുതി എത്ര വരും? 92,500. Okay. So municipal value 95,000. Municipal value 95,000. Fair rent 92,500. ഇതിൽ ഏതാ എടുക്കുന്ന? ലീസ്റ്റ് ആണോ ഹയർ ആണോ? ഹയർ വരും 95,000 compared with standard rent. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് വരുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് 1,62,000 ആണ്. അതിന്റെ പകുതി എത്ര വരും? 81,000. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 81,000 കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതില് ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ, എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് വിൽ ബി 81,000. ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ്. ആക്ച്വൽ റെന്റ് നോക്കാം. ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്രയാണ്? ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന റെന്റ് 8,000 പെർ മന്ത് ആണ്. 2 months വേക്കന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 8,000 into 10 അല്ലെ? 8,000 into 10. 8,000 into 10. എപ്പോഴും വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. 8,000 into 10 എത്ര വരും? 80,000. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ? ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് 81,000. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറയാൻ കാരണം വേക്കൻസി ആണോ? സോ വേക്കൻസി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ? ഒരു 8,000 into 2 ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 16,000 കൂടെ വന്നേനെ. ഇത് എത്ര ആയനെ? 80,000 16,000 കൂടെ 96,000 ആയനെ. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി. സോ വേക്കൻസി കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എടുക്കുവോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എടുക്കുവോ? GAV ആയിട്ട് എടുക്കും ആക്ച്വൽ റെന്റ് അല്ലെ? സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 80,000 ആയിരിക്കും എന്ത്? ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ GAV ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര വരും? 80,000. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് അല്ലെ? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ലെസ് municipal tax paid. Municipal tax paid എത്രയാണ്? Municipal tax by X is 15% of municipal valuation. So ഇവിടെ municipal valuation എത്ര ഉണ്ട്? 95,000. അതിന്റെ 15% because നമ്മുടെ എന്താണ് let out portionന്റെ മാത്രം 95,000 into 15% വരും. 95,000 into 15%. 14,250. So 14,250, 80,000 into 14,250 പറയുമ്പോൾ 65,750. 65,750. ഇതാണ് എന്ത്? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ NAV. Then ലെസ് ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്? ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 അതിലെ ക്ലോസ് A എന്താണ്? 30% into 65,750. Then B എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 750 into 12. 750 into 12 എത്ര വരും? ബിക്കോസ് 1,500 പെർ മന്ത് ആണ്. 750 into 12 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 9,000. Then
65 750-ന്റെ 30% എത്ര കിട്ടും? 19,725 കേട്ടോ. സോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ഒരു 2-3 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് 2-3 കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ചാർജസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു. ദെൻ ലീസ് മണി, ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ്, ദെൻ റിപ്പയേഴ്സ്. സോ റിപ്പയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ തെറ്റിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണോ? സോ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു 30%. കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അൽക്കുലത്ത് അവിടെ റിപ്പയേഴ്സ് നടന്നു, അവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പ്രീമിയം ഇത് ചെയ്തു, ഇൻഷുറൻസ് ചാർജ് കൊടുത്തു, ലീസ് മണി കൊടുത്തു, ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ചാർജസ്. ഇതൊന്നും എന്തിനകത്ത് വരുന്നല്ല, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് റിപ്പയേഴ്സ് ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയേഴ്സിനോ റിനോവേഷനോ എടുക്കുന്ന ലോണിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലാണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ 12,000 പെർ ആനം കുറവാണ്, 30 കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി നോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് 30% ഡിഡക്ഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇനി അൽക്കുലത്തെ ചെലവ് പറഞ്ഞു വരരുത്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിന്റെ 30%. സോ അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ്, വാട്ടർ ചാർജസ്, റിപ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടായി, ഇൻഷുറൻസ് ചാർജ്, മറ്റേത് ലീസ് മണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതൊന്നുമില്ല. എന്താണ് 30% ഫ്ലാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് വേറെ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചു വരരുത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും 28,725. 28,725 ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര വരും? സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻകം എത്ര വരും? 65,750 മൈനസ് 28,725 ആയിട്ട് നമുക്ക് 37,025. Then ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോർഷൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, ഒരു പോർഷൻ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വരും 37,025 മൈനസ് ആണ് ഒരു 9,000. കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? ടോട്ടൽ 28,025 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റ് ഔട്ട് പോർഷന്റെയും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പോർഷന്റെയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാണ്? 28,025. 28,025. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Mr. V owns a house property whose municipal value, fair rent, standard rent per annum തന്നിരിക്കുന്നു respectively. During the financial year 22-23, 1/3 of the portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent of rupees 5,000. Remaining 2/3 portion was self-occupied by him. Municipal tax 11% of municipal value was paid during the year. The construction of the house began in June 2015 and was completed on 31/5/2018. So 15 മുതൽ 18 വരെ 3 വർഷം കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷത്തിൽ താഴെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Vikas took a loan of rupees 1 lakh on 1/7/2015 for construction of building. He paid interest on loan at 12% per annum every month such interest was paid. Compute income from house property of Mr. V assessment year 22-23. Okay. So assessment year 22-23 le endana house property ide income kandupidikana. House property. So നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ള ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1/3 portion let out during the year, 1/3 portion let out for
let out for residential purpose at a monthly rent of 5,000. Remaining 2/3 was self-occupied by him. Okay. So self-occupied property is 2/3, 2/3 portion. 2/3 portion. Then let out property is total portion 1/3 portion. So here we have municipal value so let out property municipal valuation 96,000 divided and the municipal value fair and standard 96,000 divided by 3 right 32,000 then fair rent 1,26,000 divided by 3 so 42,000 then standard rent 1,08,000 divided by 3 so remember 36,000 municipal value fair rent standard rent municipal value fair rent standard rent enna let out property ku matram nammal kandupidichu then municipal tax paid let out municipal value 11% നോക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് in depth ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് interest so ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് annual value നില്ലാണ് so ഇതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ് interest on borrowings interest on borrowings okay interest in the case നോക്കാം interest in the case നമുക്കത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ particulars തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ particulars amount rupees first എടുത്തു self occupied property ആയിരുന്നു 2/3 അല്ലേ 2/3 portion self occupied property 2/3 portion ആണ് annual value എത്ര വരും നില്ല okay so അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് less deduction under section 24 അതിലെ clause A ഇല്ല clause B interest on loan so നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം then ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു വാല്യൂ സോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആണ് സോ നിൽക്കട്ടെ then അടുത്തത് എന്താണ് let out property 1/3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവേഷൻ എത്രയാണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 32,000 then fair rent എത്രയാണ് 42,000 സോ ഇതില് ഹയർ എന്ത് വരും 42,000 വരും then സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് എത്രയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് 36,000 അല്ലേ സോ 36,000 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതില് 42 36 കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ വരുന്നത് 36,000 ആണ് therefore expected rent 36,000 ആണ് expected rent then ഇനി actual rent so rent എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് for a monthly rent of 5,000 so 5,000 into 12 5,000 actual rent 5,000 into 12 so വരുന്നുണ്ട് 60,000 so ഇവിടെ actual rent greater ആണ് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല gross annual value എന്ത് വരും gross annual value will be 60,000 gross annual value will be 60,000 so gross annual value എന്ത് ചെയ്യണം let out portion applicable ആകുന്ന municipal tax paid let out portion matram applicable ആകുന്ന municipal tax so municipal tax 11% of municipal value so municipal 32,000ന്റെ
11%. So 32,000 into 11%. 32,000 into 11% 3,520. 3,520. Okay. So net annual value 60,000 3,520 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 56,480 less. Deduction under section 24. Deduction under section 24. Clause A 30% into 56,480. Then clause B interest on loan. Okay. So ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. നമുക്ക് the construction began so and so. It was completed on 31/5/2018. We took a loan on 1/7/2015. 1/7 loan taken 1/7/2015. Construction completed. Construction complete ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? Construction complete ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ്, construction was completed on 31/5/2018. began 15. Construction completed 31/5/2018. 31/5/2018. then പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1,00,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് 12% per annum and every month such interest was paid. 12% പേ ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ്. സോ റേറ്റ് എത്രയാണ്? ലോൺ ടേക്കൺ ഓൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് 12% per annum rupees 1 lakh. സോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു അഡീഷണൽ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത്. എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് 5 വർഷം ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ വർഷത്തെ എൻഡിനുള്ളിൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം. സോ ലോൺ ടേക്കൺ അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് നോർമലി ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് ഡേറ്റ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടോ നോക്കണം? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് 2 സെനാരിയോ ആണ് വരുന്നത്. പ്രീ construction period interest. Pre-construction period interest. Then എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ആയ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പേ. ഇവിടെ എന്താണ് ഡ്യൂ ആയത്? എന്താണ്? എല്ലാ മാസവും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എത്രയാണ്? 1,00,000 പുറത്ത് 12% നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രീവിയസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആക്ച്വൽ ലോൺ ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് വരുന്നുണ്ടോ? 12,000. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോണിനകത്ത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് തിരിക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ലോൺ അത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? 12% വെച്ച് 1,00,000 പുറത്ത് 12% വെച്ചാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? 12,000. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്. സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പീരീഡും ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത്, ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 31st March. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? 1/7/2015 to 31/3/2018. അത്രയാണ് എന്ത് വരുന്നത്?
So the 17 model 2031 2016 എടുത്താൽ 17 18. So that means complete another 24 months ഉണ്ട്. Okay, so നോക്കിയാൽ എന്താണ് 17 15 to 31 3 2016. Then 2016 17 എന്താണ് ഒരു 12 months ഉണ്ട്. Then 17 18 എന്താണ് ഒരു 12 months ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര മാസം ഉണ്ട്? 4 ഇല്ല, 5 ഇല്ല, 6 ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ്? 3 മാസം കുറവാണ്. 4 മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇല്ല, ജൂലൈ മുതൽ ഉണ്ട് അല്ലെ? സോ എത്രയാണ്? 9 മാസം. സോ ടോട്ടൽ എത്ര മാസം വരുന്നുണ്ട്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഈസ് 36 months. ക്ലിയർ ആണോ? എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ 31 മാർച്ച് ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എത്രയാണ്? 9 മാസം. ദെൻ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എൻ്റെ 12 months ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്ത പ്രീവിയറിലെ എൻ്റെ 12 months ഉണ്ട്. അതാണ് 12 നമ്മൾ എഴുതിയത്. ദെൻ ഇന്ന് 9 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 24 9 33 അല്ലെ? 33 months. 33 months. 33 months. Okay. So 33 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് is equal to 1 lakh into 12% into 33 divided by 12. Right. Remember, pre-construction period interest. $33,000. So ഈ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുമോ? നമ്മുടെ എന്നാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ആ വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് 5 വർഷത്തേക്ക്. സോ 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്ര കിട്ടും? ഇതിന്റെ 1/5. സോ അലോവബിൾ ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ 1/5 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും കിട്ടും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. 33,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 തരും 6,600. 6,600. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് 12,000. ദെൻ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കാണ്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? സോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അലോവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ എത്ര വരും? 12,000 പ്ലസ് 6,600 എത്ര വരും? 18,600 ആണ്. എന്താണ്? ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തത്തിലുള്ള നമുക്ക് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ്? 18,600 ഇൻറ്റു 2/3 അല്ലെ? സോ 2/3 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തം, ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മൊത്തമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 18,600. സോ അതിന്റെ 2/3 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 30. സോ എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡിന്റെ അല്ല, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡിന്റെ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു?
18,600 into 2 by 3. Ready? 12,400 later. So that means minus 12,400 in bracket. That means loss from self-occupied property 12,400. What are they? 18,600 into 1 by 3. 12,400, 18,600. Okay. So 18,600 divided by 3. 6,200. Then ഇതുകൂടെ നോക്കണം 56,840 അതിന്റെ 30%. 56,480 into 30% വരുന്നുണ്ട് 16,944. So 56,480 നിന്ന് 56,480 minus 16 minus 6,200. Question എത്ര കിട്ടും? 56,480 minus 33,000. Okay. So income from let out property question 33,336. So income from house property. Income from house property 33,336 minus 12,400. 12,400 question 20,936 will be the income from house property. Clear? So you have the major adjustment in the interest on loan. Okay. Interest on loan borrowed for the purpose of construction of house property. Now the pre-construction period on so total interest on 1/5 on divide ചെയ്തു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു previous year ലെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള അതിന്റെ പോർഷൻ കൊടുത്തു let out property അതിന്റെ പോർഷൻ കൊടുത്തു because total എത്രയേ ഉള്ളൂ 18,600 ഉള്ളൂ ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടിനും അതാത് പോർഷൻ കൊടുത്തു ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. So resident and all listened during the previous year, you don't say house property loss that. So like for theory good discuss it noka a question noka at the rate test ചെയ്യാം. Then next one noka. Two brothers A and B are co-owners of a property with equal shares. Co-owners means under the ownership under 50% share each. The property was constructed during the financial year 1998-1999. The property consists of 8 identical units and situated at Kochi. So 1998-1999 ആണ് construction നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. During the financial year 22-23, each corner occupied 1 unit for residence and the balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of the house property is 9 lakh and municipal taxes are 20% of municipal value which were paid during the year. The other expenses are as follows: repairs 40,000, insurance premium paid 15,000, interest payable on loan taken for the house 3 lakh. One of the let out units remained vacant for 4 months during the year and year. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. The other income of Mr. A and B. Okay, so other income we take. So തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്താണ് house property യുടെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. Compute income under the head income from house property and total income we take income from house property മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. Income from house property. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ co-owner എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് 1998-1999. The property was constructed during the financial year. So
നമ്മുടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ലോൺ എടുക്കുന്നത്, അതായത് മാക്സിമം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് 2 lakh വരെ കിട്ടണമെങ്കിലുള്ള ഡേറ്റ് എത്ര? ലോൺ ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 1/4/1999 അല്ലെ, 1/4/90. സോ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 98/31/3/1999 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിന് മുമ്പായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എത്ര വരെ മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം 30,000 വരെ കിട്ടുള്ളൂ. മാക്സിമം 30,000 വരെ കിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 lakh വരെ 3 lakh ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 lakh വരെ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടും? 30,000. Then computation of income from house property. Computation of income from house property. Particulars. So നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം. A അരുൺ, B വിമൽ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം. നമുക്ക് നോട്ട് വരുന്ന നമ്പർ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 8 ഐഡന്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ. സോ ഒരു ബിൽഡിംഗ്, അവർക്കുള്ള ആ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ഐഡന്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേപോലുള്ള 8 യൂണിറ്റ്സ്. അരുണ് 4 യൂണിറ്റ്, വിമലിന് 4 യൂണിറ്റ് അല്ലെ. സോ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരുണ് ഉള്ളതില് ഒരെണ്ണം എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. ബാക്കി 3 എന്താണ്? ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്. വിമലിന് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, ഒരെണ്ണം 3 ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 ഉള്ളതില് 2 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡും 6 ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ എത്ര വെച്ച് വരും? പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ എത്ര വെച്ച് വരും? So 25% സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. Then remaining 75% എന്താണ്? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ 25% സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ 75% എന്താണ്? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? അതെടുത്തത് ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സോ ആനുവൽ വാല്യൂ 2 കേസിൽ എത്രയാണ്? നില്ലാണ് അല്ലെ. സോ എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. 25% സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. ലെസ്, ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. സോ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഈസ് 3 lakhs. ഇവിടെ നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ. സോ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ 3 lakhs ആണ് അല്ലെ. സോ 3 lakhs ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? രണ്ടുപേർക്കും 50% അല്ലെ. സോ ഇവിടെ 1,50,000 1,50,000. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയാൾക്കുള്ള 4 യൂണിറ്റിന്റെ 1,50,000 ആണ്. സോ അതില് എത്ര ശതമാനമാണ്? 4-ല് 1 എത്രയാണ്? 25%. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്ന എത്രയാണ്? 25% ആണ്. സോ 25%. സോ 1,50,000 ഉണ്ട് ഇവിടെ.
അതില് എത്രയാണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് യൂണിറ്റിന്റെ 25% എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും? 25% 1,50,000 into 25% കേട്ടുന്നുണ്ട് 37,500 ബട്ട് നമുക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടുള്ളൂ? സോ ലോൺ ടേക്കൺ ബിഫോർ, സോ 37,500 വരെ, 37,500 ഈച്ച് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആണ്. സോ ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്രയാണ്? 30,000 ഈച്ച്. രണ്ടുപേർക്കും എത്ര വെച്ച് കിട്ടും? 30,000 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്ത് കളിക്കാം. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഇൻകം ഫ്രം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ല, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 30,000. സോ ലോസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് 30,000. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്ത് വരുന്ന ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ, സോ ഓണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം, ദെൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓണർഷിപ്പ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 50% ആണ് അല്ലെ? സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാണ് വരുന്നത്? 75%. സോ അടുത്ത വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി 75% ആണ്. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് amount in rupees. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 9 lakh. അതിന്റെ 75% എടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 9 lakh. അതിന്റെ 75%, ബിക്കോസ് 75% ആണ് എന്ത്? ലെറ്റ് ഔട്ട്. ടോട്ടലിന്റെ 6 lakh 75,000. ദെൻ ഫെയർ റെന്റോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റോ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഇത് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ്. സോ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആക്ച്വൽ റെന്റിന് നോക്കുക. സോ എത്രയാണ്? 3 യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, 4 വെച്ചാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. 3 യൂണിറ്റ് വെച്ച് എന്താണ് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അല്ലെ. So 6 units for residents and balance 6 units were let out for the rent of 12,000 per month. Municipal value occupied 1 unit, and then which is payable was constructed during the financial year. Corner occupied unit residents per balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of the houses and taxes are 20% of municipal value which were paid during the year. Other expenses. The property was constructed during the financial year. So 8 identical units at Kochi during the financial year 2023. Each corner occupied 1 unit residence and balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. The municipal valuation which were paid during the repairs. The insurance payable loan taken for the construction, interest payable, and 1 let out unit. No, 1 let out unit remained vacant for 4 months during the year. Okay, so നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആക്ച്വൽ റെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 12,000 വെച്ചിട്ട് 6 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് 12 മാസം അല്ലെ. 6 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് 12 മാസം. 8 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? അതിൽ 2 എണ്ണം എങ്ങനെ പോയി? 25% സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് പോയില്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡിന്റെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ഇത്രയായിരുന്നു ശരിക്കും ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു യൂണിറ്റ് 4 മാസം വേക്കന്റ് ആയി. സോ ഇത് വന്നു
12,000 into 6 into 12 minus 4 മാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 48,000 എത്ര കിട്ടി 8,16,000 അല്ലേ സോ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂം ആക്ച്വൽ റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം 8,16,000 സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുക മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് സോ എത്രയാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് The municipal value of house property is 9 lakh and the municipal taxes are 20%. So 9 lakh in 20% ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെർസെന്റേജ് കൂടി വേണോ 9 lakh into 20%. അതുകൊണ്ട് തീരുവോ സോ എത്ര ശതമാനമാണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് വരുന്നത് 75% അല്ലെ സോ 9 lakh into 75% into 20% എത്ര കിട്ടും 1,35,000 ആണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് സോ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര വരും 8,16,000 minus 1,35,000 6,81,000 net annual value 6,81,000 then less deduction under section 24 clause A 30% into 6,81,000 then clause B എത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് 3 lakhs ഉണ്ട് അതിന്റെ 75% 3 lakhs ഉണ്ട് അതിന്റെ 75% കിട്ടും 2,25,000 സോ എന്റെ 2,25,000 കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 2 lakh എന്ന് എഴുതണോ എന്റെ 2,25,000 കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇയർ ഒന്നും ബാധകമല്ല അതെല്ലാം എന്താണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് സോ ചിലർക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് ഇയർ നേരത്തെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനും ബാധകമല്ലേ അല്ല 6,81,000 into 30% 2,04,300 സോ കുറയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും 4,29,300 6,81,000 നിന്ന് കുറയ്ക്കുക SP ഇൻകം സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻകം എത്ര വരും ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി 6,81,000 minus 4,29,300 right 2,51,700 2,51,700 ആണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സോ രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള എത്രയാണ് 50% ഈച്ച് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോന്നും പകുതി ആക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ പകുതി ആർക്കാണ് എക്ക് ആർക്കാണ് അരുണിനുള്ളതാണ് ബാക്കി പകുതിയാണ് ബിമലിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എത്ര കിട്ടും 1,25,850 1,28,000 and 25,850 1,25,850 സോ നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരിക ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സി വർക്ക് നോട്ട് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയൊക്കെയായിരുന്നു 1,25,850 1,25,850 സോ രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയൊക്കെ വരും അതിൽ നിന്ന് 30,000 കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 95,850 95,850 95,850 ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ രണ്ട് തിയറി പോർഷൻ കൂടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ
composite rent. Next event composite rent. Composite rent. Composite rent in the tax treatment. Composite rent in the tax treatment of a composite rent. So, we have composite rent. Composite rent includes rent of building and charges for different services. Okay. So, we have a flat. So, we have a flat. That means our construction, our property, building. That's code lift security additional services swimming pool services provided. That's why charge rent. So, entire amount to section 22 charge bifurcate charge tax treatment. So, one building composite rent portion asset but services tax section 22 segregate tax. That's the answer. So, some attributable to the property. So, that means our flat in a against a flat in a property. A property use in a particular building, a flat summer in the taxable under section 22. That means in the taxable under income from house property. Clear? Then some attributable to use of service. Other house property salary PGP capital gain other source. Private. So, building out to so against rent house property charge. Then service provided against service provided against charge. Charged under PGBP or so our business site service provided our PGP so our business site providing IFO as the case may be. So situation and such entirely charge PGBP other source charge. Clear? So building a plus service, building in the rent section 22 service against charges PGBP IFO. So salary capital gain salary employer relationship. Clear? Then another scenario composite rent. No, composite rent building services. Okay. Then next scenario composite rent. Composite rent includes
Composite rent includes rent of building and composite rent includes rent of building and other assets. Okay. So building allade വേറെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് കോമ്പോസിറ്റ് റെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് റെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് റെന്റ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ, അടുത്ത ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എന്തായിരിക്കും എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യും? സോ ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് പ്ലസ് സർവീസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതർ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് പ്ലസ് അസറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാവോ? സോ ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ ആകാം, എന്തും ആകാം, ഏതിൽ ചാർജ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ലെറ്റ് ഔട്ട് ഈസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് party does not accept letting out of building without other asset. So very very important. നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. സോ ബിൽഡിംഗ് പ്ലസ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ബിൽഡിംഗിന്റെ സെക്ഷൻ 22-ലും സർവീസിന്റെ PGVP-ലോ അല്ലെങ്കിൽ IFOസിലോ വരും. സോ ലെറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ് ഒരു ഇൻസെപ്പറബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മള് കോമ്പോസിറ്റ് ലെറ്റിംഗ് ആണ്, ബിൽഡിംഗും ഉണ്ട്, ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു മെഷീനറിയാണ് റെന്റിന് വേണ്ടതെന്നിരിക്കും. സോ പാർട്ടി അത് റെന്റിന് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗോഡൌൺ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രിമൈസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്ന ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. പാർട്ടിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ മെഷീനറി ആണ് വേണ്ടത്. സോ മെഷീനറി മാത്രമായിട്ട് അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ മെഷീനറി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ആ ബിൽഡിംഗും കൂടെ വേണം. സോ അവർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് വേണ്ട, അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? So the party does not accept letting out of building without the other asset. That means ആ മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് മതി, ബിൽഡിംഗ് മതി, അല്ലാതെ അവർക്ക് ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് വേണ്ട. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ അസറ്റ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ. ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമോ? ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് വേണ്ട ബിൽഡിംഗ് അല്ല ആക്ച്വലി വേണ്ടത്, അതർ അസറ്റ് ആണ്. സോ അതർ അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് മതി, ബിൽഡിംഗ് മതി. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻസെപ്പറബിൾ. സോ എവിടെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? സെക്ഷൻ 22-ലായിരിക്കുമോ? അല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി അവർക്ക് ബിൽഡിംഗ് അല്ല വേണ്ടത്. സോ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന അതർ അസറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സെക്ഷൻ 22A ആപ്ലിക്കബിൾ ആകത്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ PGBP അല്ലെങ്കിൽ IFOS, as the case may be. Clear ആണോ? As the case may be. Then let out is separable. So that means എന്താണ്, ബിൽഡിംഗ് മാത്രവും അസറ്റ് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും പാർട്ടി എടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെ വരും? ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക? രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, സെപ്പറബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ വരും അത്?
income from under section 22 income from house property. Then അടുത്തതോ income from assets. Income from assets. So assets നിന്ന് കിട്ടുന്ന income section 22 വരുമോ? Because section 22 പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ income under the head house property ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണം. സോ ഇവിടെ എവിടെ കാണിക്കണം നമുക്ക്? ഒന്നുകിൽ PGBP അല്ലെങ്കിൽ IFOS as the case may be. So അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് PGBP കാണിക്കും, അല്ല ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ IFOS കാണിക്കും. As the case may be. Clear ആണോ? The composite trend. So house property സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെയല്ല, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനകത്ത് വരും? സെക്ഷൻ 22 വരും. സർവീസ് PGBPയിലോ അതർ സോഴ്സിലോ വരും. സോ ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അസറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേ വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതർ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ട? അസറ്റ് ആണ് വേണ്ട. അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മതി? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മതി. അപ്പൊ എന്താണ് PGBP അല്ലെങ്കിൽ IFOS? സെപ്പറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം, പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഇൻകം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ടും അസറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം PGBPയിലോ IFOSലോ കാണിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് റെന്റിന് കൊടുത്താൽ. സോ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 22 എവിടെയെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സെക്ഷൻ 22 ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ? സോ ഇൻകം ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ റെന്റൽ ഇൻകം ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷനകത്ത് എന്താണ്? എനി ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? എനി ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയില് റെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റെന്റൽ ഇൻകം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് തിയറി. Second last one, income from house property situated outside India. Income from property, house property situated outside India. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് റെന്റൽ ഇൻകം കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാം, കുറച്ച് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് 24 ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും. ദെൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് റെന്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും? റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ. So house property situated outside India. Okay. So രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റിന്റെ സെനാരിയോ ആണെങ്കിൽ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ് എന്തായിരിക്കും? റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻകം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റൽ ഇൻകം എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഉണ്ടോ? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആണ്. റെന്റൽ ഇൻകം മൊത്തം കയറി ടാക്സ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് എന്താണ്? ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ 22 ഒരിടത്തും ബിൽഡിംഗ് ഇന്ത്യയിലാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറച്ചെടുക്കാം. നോക്കാം. ഇൻകം from house property situated outside India. Income from house property situated outside India. Taxable ആവോ ഇല്ലയോ? outside India taxable ആവോ ഇല്ലയോ? So resident and ഓർഡിനറി എന്താണ്? global income taxable ആണ്. So sit outside India is taxable. Bracketle whether such income brought to India or not. Brought into
ഇന്ത്യ ഓർ നോട്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ റെസിഡന്റ് എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ. ഉണ്ടോ? ആ ഒരു ബേസിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടാക്സബിൾ. ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ. ദെൻ പിന്നെ എന്താ? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ്. അല്ലേ? റെസിഡന്റ് ദെൻ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോൺ റെസിഡന്റിന് എന്ത് മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആകത്തുള്ളൂ? ഇന്ത്യൻ ഇൻകം മാത്രം. അല്ലെ? റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ടാക്സബിൾ ആവും. ഏതായിരുന്നത്? ഫോറിൻ ഇൻകത്തിൽ തന്നെ എന്താണ്? ഇൻകം ഫ്രം എ ബിസിനസ് കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ അതൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്താണ്? ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റ്. ഓക്കെ. സോ നോൺ റെസിഡന്റിനും റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ റെസിഡന്റിനും ടാക്സബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും? ഈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്താൽ എന്താവും? റിസീവിന്റെ ബേസിസിൽ എന്താവും? ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻകം, ഫോറിൻ ഇൻകം. അല്ലെ? സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഒരിക്കലും എന്താണ്? അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യയിലല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. പിന്നെ എന്താണ്? നോർമലി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് റെന്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലാണ് റെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലാണ് റെന്റ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? നോൺ റെസിഡന്റിനും റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനും എന്താകും? ആ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആകും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻകം ഫ്രം. ഉണ്ടോ? ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി situated outside India is taxable only if എന്തായിരിക്കണം? only if it is received in India. ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ആകുന്നത്? അത് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടാണുള്ളത്. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ കയറി വന്ന് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം. ആർ എ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ is a resident and ordinarily under nationality എന്തു ആയിക്കോട്ടെ resident and ordinary in India during the previous year 22-23 was on a house in London which he was let out at euro 10,000 per month. Municipal tax paid to the municipal corporation. അവിടുത്തെ municipal corporation എന്താണ്? municipal tax pay ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then the value of 1 Indian rupee 95 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ compute net annual value of the property assessment year 23-24. So resident and ordinarily resident എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ്. സോ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ആ പറയുന്ന 95 കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. സോ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23 സോ therefore നമുക്ക് എന്താണ്? income by way of rent received in London included in total income. സോ അയാള് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ദെൻ വെറുതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ റുപ്പീസ്. സോ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. എന്താണ്? റെന്റ് റിസീവ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ എത്രയാണ്? 10,000 into 12 into 95. നമ്മൾ കറൻസി എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി 10,000 into 12 into 95 കിട്ടും 1,14 lakhs. 1,14 lakhs. So gross annual value will be less municipal tax paid. So
എന്താണ് ലണ്ടനിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ് 8,000 into 8,000 during the year ആണ് into 95. So 8,000 into 95 7,60,000. 7,60,000 നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ്. NAV നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര വരും? 1,14 lakhൽ നിന്ന് 7,60,000 കുറച്ചാൽ 1,06,40,000. 1,06,40,000. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല, ബിക്കോസ് നോൺ റെസിഡന്റിന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ്? വിൽ നോട്ട് ബി ടാക്സബിൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇനി ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ്. മിസ്റ്റർ ആർ, മിസ്സിസ് ആർ, a citizen of USA is resident and ordinarily resident in India during the financial year. Resident and ordinarily resident during the financial year 22-23. She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used for her residence. The annual value of house is rupees $20,000 ആണ്. $1 convert ചെയ്യണമെന്ന്. She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/2022, which is used for self-occupation while she was in India. The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31/3/2023. The municipal value is 3,84,000 per annum. So 1/7/2022, she took ownership of possession of flat in 1/7/22, which is used for her self-occupation while she was in India. The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31/3/2023. The municipal valuation 3,84,000 per annum, fair rent 4,20,000, and she paid the following to Corporation of Chennai. So municipality അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, സിവറേജ് ടാക്സ് ഉണ്ടോ? ആർക്കാണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. She had taken loan from Standard Chartered Bank in 2020 for purchasing this flat. Interest on loan was as under. So period വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു. She had a house property in Bangalore which was sold in 2019, no, March 2019. So that means at the point of time ഈ പറയുന്ന റോഷ്നിയുടെ പേരിൽ എത്ര ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇന്ത്യക്കായിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 എണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. 2 പ്രോപ്പർട്ടിയും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 2019 വിട്ടു. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് എത്ര എണ്ണം ഉള്ളൂ? 2 എണ്ണം ഉള്ളൂ. 2 എണ്ണം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. Which was sold on 2000 March. In respect of this house, she received arrear of rent. No, section 25 capital A. Arrear of rent 60,000 in March 2023. This amount has not been charged to tax earlier. So that means എന്താണ്? നേരത്തെ arrear, that means എന്താണ്? നേരത്തെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതാണ്. സോ arrear rent റിക്കവേർഡ് ചെയ്താലുള്ള സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. എന്താണ്? ബിക്കോസ് 2019 തന്നെ അസറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളൂ? ആകെ 2 അസറ്റേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സോ അപ് ടു 2 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം? രണ്ടും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. 2ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് നേരത്തെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തോളൂ. 2 എണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, 1 DMW ലെറ്ററായിട്ട് 3 ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വന്നേനെ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ചാർജബിൾ ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. computation of income from house property. Computation of income from house property. Assessment year, so 23-24. Particulars, amount rupees. Okay, ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലോസ് ആഞ്ചലസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണോ
let out ആണോ deemed to be let out ആണോ? Used for her residence. No, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? Self occupied ആണ് അല്ലേ? So self occupied house property at Los Angeles എന്താണ്? Self occupied property ആണ്. So annual value എന്താണ്? Annual value nil. Then ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ബിയില് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ലോസ് ആഞ്ചലസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ചെന്നൈയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ലോൺ ഫോർ ദ ഫ്ലാറ്റ്. ചെന്നൈയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ആഞ്ചലസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? ലോണും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകം ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചലസ് പ്രോപ്പർട്ടി നിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? അടുത്ത എവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? ചെന്നൈയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. അത് എന്താണ്? ചെന്നൈയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതും എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സോ ചെന്നൈയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് 1/7/2022 ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് 1/7/2021. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3, 4, 5, 6 ഇല്ല. സോ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താണ്? അയാൾ അവർ താമസിക്കുന്നത് 7 മാസം. The flat was used by her for 7 months only during the year. So 7 മാസം യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അൺഓക്യുപ്പൈഡ് മീൻസ് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ചെന്നൈ പ്രോപ്പർട്ടി, ചെന്നൈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എന്തുവരും? NAV nil. Then less deduction under section 24 clause A illa clause B interest on loan. നമുക്ക് നോക്കാം. Then അത് പലതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പീരീഡ് പ്രയർ ടു 1/4/2022. 1/4/2022 മുമ്പുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അക്വസിഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ 1/4 നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1/4/2022 മുമ്പ്. സോ 1/4/22-23 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ എടുക്കും. ദെൻ അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് എന്താണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നു? ഇത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നു? 49,200. സോ നമുക്ക് ലോണിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഇത്ര വരും. 1/4 മുമ്പുള്ള, അതായത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അക്വസിഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? അതിനു മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 49,200. സോ ഈ 49,200 മൊത്തം എടുക്കുവോ? 49,200 മൊത്തം എടുക്കുവോ? ഇല്ല. 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. വരും 49,200 ഇൻറ്റു 1/5. 49,200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ആണ് 9,840. Then previous year interest. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു? 1/4/22 മുതൽ 3/6/22 വരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതിനുശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ അടച്ചു.
സോ 1/7/22 മുതൽ 31 ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രീവിയസ് പീരീഡിലുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സോ പ്രീവിയസ് പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് 50,800 131,300 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക 50,800 പ്ലസ് 1,31,300 രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും 1,82,100 1,82,100 സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ലോസ് 99,840 പ്ലസ് 1,82,100 എത്ര കിട്ടും 1,91,940 സോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോസ് 1 lakh. സോ ആദ്യത്തെ നില്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ 1,91,000 സോ ഇതുകൊണ്ടും തീർന്നോ എന്താണ് അത് വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണത് എന്തുകൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 2019 വിറ്റുപോയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അരിയർ റെന്റ് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അരിയർ റെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും കൂടെ കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് 22 പ്രകാരം 23 പ്രകാരം നമ്മൾ 24 വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണം ദെൻ നമുക്ക് അരിയർ റെന്റ് റിക്കവേർഡ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് 60,000 സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ലെസ് 25 ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ 30% അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നൊന്നും അതിനകത്ത് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ നിൽക്കരുത് സോ അത് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മറ്റേത് സെക്ഷൻ 22ഉം 23ഉം പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 24 ഡിഡക്ഷൻ വരെ സോ ഇതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ സോ അതിനകത്ത് എന്താണ് 60,000 കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിലെ 30% എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ 25 പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം സോ എത്ര വരും അത് 18,000 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും 42,000 സോ ലോസിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിലും 25A പ്രകാരം അരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അൺറിലേറ്റഡ് റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് അത് 42,000 വരും സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര വരും 1,91,940 നിന്ന് എത്രയാണ് 42,000 എന്താണ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് 1,49,940 ലോസ് വരും അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഫിഗർ വേറെ ഒന്നിന്റെയും കൂടെ ഇതെന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഓണർ പോലും അല്ല സോ പക്ഷെ എന്താണ് സെക്ഷൻ 25A വെച്ചിട്ട് ബിക്കോസ് ഓണർ ആയിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതാണ് സോ ഈ വർഷം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിന്റെ 30% കുറച്ച് മിച്ചം വരുന്നത് എന്താണ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ സോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 191,940 ആയിരുന്നു ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിന്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് 30% കുറച്ച് 42,000 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം പോലെ ഒന്ന് നെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ലോസ് എത്രയാണ് 1,49,940 ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഒരേ ഒരു തിയറി പോർഷൻ കൂടെയാണ് നമുക്കുള്ളത് സെക്ഷൻ 27 സെക്ഷൻ 27 ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ തിയറി കൂടെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സെക്ഷൻ 27 ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ 22 അല്ലെ ദെൻ ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ 23 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എയും ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ 23 സബ്സെക്ഷൻ 2 3 4 5 അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വരെയുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ 24 ഡിഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ എ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഓണർഷിപ്പ് 26 ലാസ്റ്റ് വൺ 27 ഇത്രയും സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ ഓണർ അല്ല എങ്കിലും സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം എന്താണ് ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ
പ്രൊവിഷനിലൂടെ എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? അയാളെ ഓണറായിട്ട് കൂട്ടും. നോക്കാം. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 27, the following persons, though not legal owners of a property, are deemed to be owners of property or for the purpose of section 22 to 26. എല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ 22 മുതൽ 26 വരെയുള്ള സെക്ഷൻ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ്? ഓണറായിട്ട്, ഡീംഡ് ടു ബി ഓണറായിട്ട് കണക്കാക്കും. സോ നോക്കാം. സെക്ഷൻ 27 subsection 1, transfer to spouse. Okay. So in case transfer of house property, നോക്കാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ സ്പൗസിനാണ്. സോ ജസ്റ്റ് പറയാണ്, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ. സോ സ്പൗസ് അതർ ദാൻ ഫോർ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് പുറത്തൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്താണ്? ഈ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ then the transferor is so വൈഫിനെ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. then അതിനുശേഷം വൈഫ് ഇത് റെന്റിന് കൊടുത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, സോ ഉണ്ടോ, ഇത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ഇൻആഡിക്വേറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ബട്ട് വൈഫ് ഇത് റെന്റിന് കൊടുത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആരെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീംഡ് ഓണറായിട്ട് കണക്കാക്കുക? ഹസ്ബൻഡിനെയാണ്. സോ സെക്ഷൻ 27 പറയാം, ദാറ്റ് മീൻസ് 22 to 26 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും വരുന്ന ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹസ്ബൻഡിനായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? Then exceptional case ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. In case of transfer to spouse in connection with an agreement to live apart, so they are separated. സോ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ജീവനാംശമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല. സോ ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട്. സോ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എങ്കിൽ. സോ അവിടെ എന്താണ്? സെക്ഷൻ 27 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യൂല. ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും? ആ കിട്ടിയ ട്രാൻസ്ഫറി തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫററിനെ എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല? ഡീംഡ് ഓണറായിട്ട് കൂട്ടില്ല. സോ കേസിലെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഡീംഡ് ഓണറായിട്ട് കൂട്ടില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ നോർമൽ കേസില് സ്പൗസിന് ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫറർ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡീംഡ് ഓണർ. ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ അയാളെ ആയിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ സെക്ഷൻ 22. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then transfer to minor child. In case transfer of house property by individual to his or her minor child other than for adequate consideration. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? പാരന്റിലെ ഒരാള് എന്താണ്? മൈനർ ചൈൽഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ? എന്താണ്? ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറർ വുഡ് ബി ഡീംഡ് ടു ബി ഓണർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഓക്കെ. സോ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു മൈനർ മാരീഡ് ഡോട്ടർ. സോ മൈനർ മാരീഡ് ഡോട്ടർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. Note, where cash is transferred to spouse or minor child and the transferee acquires property out of such cash, then transferor shall not be treated as deemed owner of the property. However, clubbing provision will attract. So നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പകരം ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ സ്പൗസിന് ഞാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു. സോ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ, സോ ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്നെ ഡീംഡ് ഓണറായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. ദെൻ ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റിന് കൊടുത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? മൈനർ മാരീഡ് ഡോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫററെ ഡീംഡ് ഓണറായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? തേർഡ് വൺ, holder of an impartible estate. Then impartible estate is a property which is not legally divisible. The holder of an impartible estate shall be deemed to be the individual owner of all properties comprised in the estate. Okay, so holder of impartible
estate ആണെങ്കിൽ ആ ഹോൾഡറെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? ഡീംഡ് ഓണർ. After enactment of Hindu Succession Act 1956, all the properties comprised in an impartible estate by custom is to be assessed in the status of a HUF. However, Section 77 subsection 2 will continue to applicable in relation to impartible estate by grant or covenant. Okay, so impartible estate ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? Deemed owner, holder of an impartible estate will be deemed to be the owner. Then, fourth one. 27 clause 3. 27 clause 3. A member of cooperative society or company or other association of person to whom a building or part thereof is allotted, or leased under a house building scheme of society, so and so, shall be deemed to be the owner of that building or part thereof allotted to him, although the cooperative society association is legal owner of that building. The cooperative society or company or person of association ആരെങ്കിലും മെമ്പർക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് thereof അലോട്ട് ചെയ്താൽ ആരെ ഡീംഡ് ടു ബി ഡീംഡ് ഓണർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും? ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ ഡീംഡ് ഓണർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 27 ക്ലോസ് 3. Then next one. 27 clause 3. A person who is allotted to take or retain the possession of any building or part thereof in part performance of a contract of nature referred in section 53A of Transfer of Property Act shall be deemed to be the owner of that house property. That would include cases where the possession of property has been handed over to the buyer, sale consideration has been paid or promised to be paid to the seller by buyer, sale deed has not been executed in favor of the buyer, although certain documents like power of attorney, agreement to sell, etc. will have been executed. In all the above cases, the buyer would be deemed to be the owner of the property, although it is not registered in his name. No. So part performance of contract nature referred in section 53 capital A Transfer of Property Act ആണ്. So buyer ka നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു registered ownership section 22 ലാണ് already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു registered ownership. So possession കിട്ടിയാലും ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്, പാർട്ട് പെർഫോമൻസ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ പാർട്ട് എങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്താൽ എന്താണ് ആ പറയുന്ന ബയ്യർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എങ്കിലും ഡീം ടു ബി ദ ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. ലാസ്റ്റ് വൺ. Person having right in a property for a period not less than 12 years. So 27 subsection clause 3B. A person who acquires any rights or with respect to any building or part. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എല്ലാം 27 ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഫേർഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 269 UAF, that is transfer by way of lease not less than 12 years. So 12 വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ലീസിന് കൊടുത്താൽ, സോ ലീസിന് കൊടുക്കാൻ മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു റെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. Then shall be deemed to be the owner of the building and part thereof. In case a person acquiring any rights by way of lease from month to month for a period not exceeding 1 year, such person will not be deemed as a co-owner. So ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന 12 years or more ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ലെസ്സി എന്താണ്? ഓണർ അല്ല, ബട്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെ എടുക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ്സിയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഓണർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇത്രയാണ് ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ 27 വരുന്ന തിയറി. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ സെക്ഷൻ പഠിച്ചോണം. സോ സാലറി കഴിഞ്ഞു, സോ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞു, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ദെൻ സാലറി, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നാളെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നാളത്തെ മോർണിംഗ് സെഷൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ സെക്ഷൻ പ്ലസ് തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് നാളെ
പുതിയ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.